Okay. Okay, good evening to all. Shall we start now? Ready or not? Yes, sir. Ready? Are you ready now? Ready or not? Okay. Yes, sir. Yes. See, today we are going to discuss The Trumpet Club by Sir Richard Steele. Richard Steele in the Trumpet Club ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. You know Richard Steele, Sir Richard Steele. Sir Richard Steele was born in 1672 in Dublin. Richard Steele was born in 1672 in Dublin. When was Richard Steele born? 1672 in Dublin. In the same year as Edison. With later he came into contact with. His close friend was Joseph Edison. And their friendship developed into a glorious literary collaboration. See, Richard Steele was born in 1672 in Dublin. In the same year as Edison, with whom later he came into contact with. Their friendship flourished or developed into a glorious literary contribution. Remember that. Have you heard of Coverley Papers? The Coverley Papers. Coverley, Coverley Papers, is the title given to some essays written by. Coverley Papers is the title given to some essays written by the famous prose writers of the 18th century, Richard Steele and Joseph Edison. See, around the character and activities of fictitious figure, they introduced their fictitious figure, a character. See, Sir Roger D. Coverley. Sir Roger D. Coverley. ഇതാണ് എഡിസണും സ്റ്റീലും ഇംഗ്ലീഷ് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ ലിറ്റററി കൊളാബറേഷൻ. The Coverley Papers. Remember, the Coverley Papers is the title given to some essays written by the famous prose writers of the 18th century. See, Sir Richard Steele and Joseph Edison. And there are essays around the character and the activities of a fictitious figure, Sir Roger D. Coverley. Sir Roger D. Coverley എന്നിവരായ ഒരു ഫിക്ടീഷ്യസ് കഥാപാത്രം, ഫിഗർ. ആ ഫിഗറിനെ റൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കുറെ പ്രൂസ് ലെസൺസ്. ഇതാണ് എഡിസണും സ്റ്റീലിന്റെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. The greatest contribution of Sir Richard Steele and Joseph Edison was the Coverley Papers. The title given to the essay, some essays written by these two persons. See, as a literary form, see the essay, its appearance in England in the 17th century. See, as a literary form, the essay made its performance or appearance in England in the 17th century. Sir Francis Bacon was the first to express in this form. Francis Bacon was the first literary figure who introduced the essays.
And the essay forms concentrated wisdom of his thoughts. Francis Bacon wrote essays, and these essays were packed with the wisdom or thought. And Francis Bacon was the first person to introduce the form of essay. And he followed the French writer Montaigne. See, after that, the essay form, Coverley Papers is the title given to some essays written by Richard Steele and Joseph Addison. And these essays round the character and activities of a fictitious figure. And the figure's name is Sir Roger D. Coverley. So, but the first great masters of essay, rather Sir Francis Bacon introduced the form of essays in English. And these essays concentrated on wisdom of his thoughts. He wrote about studies. He wrote about depth. He is wisdom and wisdom and thoughts. But the first great masters of the essay, were Richard Steele and Joseph Addison, who lived and wrote in the 18th century. They lived and wrote in the 18th century. Since they published their essays in periodicals, they published their essays in periodicals and magazines. Since their essays were published in periodicals or magazines, see, the form came to be called periodical essay. The form, remember, Richard Steele and Joseph Addison were the great masters of prose during the 18th century. Since their essays were published in the periodicals or magazines, these essays were known as periodical essays. See, the essay on Sir Roger D. Coverley, appeared in the periodical The Spectator. ഇതാണ് ഇവർ രണ്ടാളെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. ദ സ്പെക്ടേറ്റർ എന്ന് പേരായ ഒരു പീരിയോഡിക്കലിലാണ് ഈ ലേഖനങ്ങൾ വന്നത്, പീരിയോഡിക്കൽ എസ്സേസ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ഈ സ്പെക്ടേറ്ററിൽ എഴുതിയ മിക്കവാറും എല്ലാ എസ്സേസ് എഴുതിയത് ആഡിസൺ ആണ്. സം ബൈ സ്റ്റീൽ, കുറച്ച് സ്റ്റീല്, ആൻഡ് 2 or 3 ബൈ ദർ ഫ്രണ്ട്സ്. ചില ഫ്രണ്ട്സ്, യൂസ്റ്റേസ് ബജറ്റ് സ്റ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുണ്ട്, യൂസ്റ്റേസ് ബജൽ എന്ന് പേരായ ഒരു ആള്, പിന്നെ തോമസ് ടിക്കൽ, യൂസ്റ്റേസ് ബജൽ, തോമസ് ടിക്കൽ എന്ന് പേരായ ആളുകൾ എഴുതിയ എസ്സേസ് ആണ് സ്പെക്ടേറ്റർ ഉള്ളത്, ഓർമ്മിക്കണം. പിന്നെ ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് വാരിയസ് ഹാൻഡ്സ് വർക്ക്ഡ് അറ്റ് ദ പോർട്രേറ്റ് ഓഫ് ദ നൈറ്റ്, there is a remarkable unity in characterization. ഈ എസ്സേ ആണെങ്കിലും ഇതിൽ കഥാപാത്രമുണ്ട് കണ്ടോ. അതായത് ഈ കഥാപാത്രമാണ് സർ റോജർ. സർ റോജേഴ്സ് ക്യാരക്ടർ ഈസ് പോർട്രേഡ് ഇൻ ദ എസ്സേസ്. അപ്പം സർ റോജേഴ്സ് ക്യാരക്ടർ വാസ് ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്ലൈൻഡ് ബൈ സ്റ്റീൽ. സ്റ്റീലാണ് ആദ്യമായി സർ റോജർ എന്ന ക്യാരക്ടറിനെ ആദ്യമായി ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് ക്ലബ്ബ്, സ്പെക്ടേറ്റർ ക്ലബ് എന്നൊരു ക്ലബ് ഉണ്ട്, ആ ക്ലബിൽ വരുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് സർ റോജർ. ഇപ്പൊ സർ റോജേഴ്സ് ക്യാരക്ടർ ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്ലൈൻഡ് ബൈ റിച്ചാർഡ് സ്റ്റീൽ ഇൻ ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് the members of the Spectator Club. പിന്നെ എഡിസൺ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റിച്ചാർഡ് സ്റ്റീലിന്റെ ട്രംപറ്റ് ക്ലബ് എന്നുള്ള എസ്സേ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്.
ഇപ്പൊ സ്പെക്ടേറ്ററിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. ഇനി സ്റ്റീലിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഇപ്പോ ഹി വാസ് ദ സ്റ്റീൽ. റിച്ചാർഡ് സ്റ്റീൽ ആരായിരുന്നു? ടു സം അപ്പ്, നമ്മൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ ഔട്ട്ലൈൻ ദ ക്യാരക്ടർ സർ റോജർ. കണ്ടോ? അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താണ് എഡിസൺ ചെയ്യുന്നത്. റിച്ചാർഡ് സ്റ്റീൽ നോക്കുക, ഹി വാസ് ബോൺ ഇൻ 1672 in Dublin. He was a well-known essayist, dramatist, was born in Dublin. He was born in Dublin. അതായത് ഇദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ സെന്റിമെന്റൽ കോമഡീസ് എഴുതിയ ആളാണ് അയാൾ. He was an essayist and dramatist. He was born in Dublin. His father was attorney ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ അച്ഛൻ. അപ്പം ഇയാളാണെങ്കിൽ ഹി വാസ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ദ ക്യാരക്ടർ ഹൗസ് സ്കൂൾ ഇൻ ലണ്ടൻ, വേർ എഡിസൺ വാസ് ഹിസ് സ്കൂൾ ഫെലോ. എഡിസൺ ഇയാളെ കൂടെ പഠിച്ച ആളാണ്. ഫ്രം ദർ ഹി വെന്റ് ടു ഓക്സ്ഫോർഡ്. റിച്ചാർഡ് സ്റ്റീൽ വെന്റ് ടു ഓക്സ്ഫോർഡ്. പിന്നെ ഓർമ്മിക്കണം, ഡ്യൂറിങ് സ്റ്റീൽ ഹി സെർവ്ഡ് ഇൻ ആർമി. During his Steele service in the army, he started writing poetry and drama. He spent some years, he did some service in the army. During his service in the army, Richard Steele started writing poetry and drama. His early comedies നോക്കണം. അയാൾ ആദ്യത്തെ കോമഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ലൈയിങ് ലവർ ആണ്. ദ ലൈയിങ് ലവർ 1703 എഴുതിയ ഒരു നാടകമാണ് ദ ലൈയിങ് ലവർ. കണ്ടോ? ഹി റോട്ട്. പിന്നെ ദ ക്രിസ്മസ് ഹീറോ എന്നുള്ളൊരു നാടകം എഴുതിയാള്. ദ ക്രിസ്മസ് ഹീറോ. ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ 1701. ലൈയിങ് ലവർ, നുണ പറയുന്ന കാമുകൻ, 1703 ആണ്. ദ ക്രിസ്ത്യൻ ഹീറോ 1701 ആണ്. പിന്നെ ദ ഫ്യൂണറൽ എന്നൊരു നാടകം എഴുതി. ദ ടെൻഡർ ഹസ്ബൻഡ് 1705. ആൻഡ് ഓൾ ഹിസ് ഏർലി കോമഡീസ് വേർ അൺസക്സസ്ഫുൾ. ഇയാൾ ആദ്യം എഴുതിയ നാടകങ്ങളൊക്കെ അൺസക്സസ്ഫുൾ ആണ്. ഹി റോട്ട് മെനി പ്ലേസ് ആൻഡ് ഹിസ് ഏർലി പ്ലേസ് വേർ അൺസക്സസ്ഫുൾ. ലൈയിങ് ലവർ, ദ ടെൻഡർ ഹസ്ബൻഡ്, ദ ക്രിസ്ത്യൻ ഹീറോ, the funeral, all these. And his comedy, The Conscious Lovers. Pinale, he wrote a comedy. The title of the comedy was The Conscious Lovers. It was in 1722, which made him a popular dramatist. It was a grand success. This play made a mark on his life. Conscious Lovers made him popular dramatist. ഓർമ്മിക്കണം, 1722. ആദ്യ നാടകങ്ങൾ ദ ലൈയിങ് ലവർ, ദ ടെൻഡർ ഹസ്ബൻഡ്, ദ ഫ്യൂണറൽ, ദ ക്രിസ്ത്യൻ ഹീറോ. All these comedies were unsuccessful. His comedy, The Conscious Lovers, made him a popular dramatist. ഇനി ഓർമ്മിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇൻ 1709 സ്റ്റീൽ സ്റ്റാർട്ടഡ് ദ സ്റ്റാർട്ടിൽ. 1709 സ്റ്റീൽ സ്റ്റാർട്ടഡ് ദ ടാറ്റ്ലർ, TATLER, ടാറ്റ്ലർ, വിച്ച് റാൻ ടിൽ ജാനുവരി 1711. 1709 അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ച ദ ടാറ്റ്ലർ എന്നുള്ള ഈ പീരിയോഡിക്കല് 1711 വരെ തുടർന്നു. കേട്ടോ, 11 വരെ തുടർന്നു. ഓർമ്മിക്കണം. in which year Richard Steele founded this periodical. Tatler എന്ന് വെച്ചാല് he founded the periodical Tatler in 1709. 1709 he found his natural field
he founded the periodical, the Tatler. Remember, it was really the beginning of his highly successful journalistic entrepreneurship. And he collaborated with his friend Edison. Next year, he became the commissioner of stamps. And the Tatler came to an end in January 1711. Remember, Sir Richard Steele started Tatler in 1709. And he ended the publication in 1711. 2 വർഷം മാത്രമാണ് ഈ ടാറ്റ്ലർ എന്ന് പേരായ പീരിയോഡിക്കൽ അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. 1711 അത് നിർത്തി. പക്ഷേ പിന്നീട് ഈ നെക്സ്റ്റ് മാർച്ചിൽ, അതേ വർഷം മാർച്ച് തന്നെ, he started another famous periodical with the assistance of Edison. He started the Spectator, which ran for about a year. അത് 1 വർഷം വരെ തുടർന്നു. It was followed by the Guardian. ഓർമ്മിക്കണം ഈ 3 സംഭവങ്ങൾ. ഒന്ന്, in 1709, Sir Richard Steele founded Tatler. Tatler was a periodical. He published this periodical for 2 years. In 1711 January, he stopped it. The same year, he started another periodical, The Spectator, which ran for a year with the collaboration of his friend Joseph Edison, who was a greater scholar. Then it was followed by the Guardian. അപ്പൊ 3 periodicals. ഏതൊക്കെയാണ്? ടാറ്റ്ലർ, The Spectator, Guardian. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ. Spectator ആണോ? This in turn followed by the Guardian. ഓർമ്മിക്കുക, the 3 periodicals related to Sir Richard Steele were Tatler. He founded in 1709. He published Tatler for 2 years. In 1711, he started Spectator with the collaboration of Joseph Edison, and it ran for a year. After that, he published, it was followed by another periodical, and the name of the periodical was The Guardian. So 3 periodicals. 1709, 1711, 1711, 1712, 1712 അദ്ദേഹം ഗാർഡിയൻ ചെയ്യുന്നു. ഗാർഡിയൻ എന്നുള്ള സാധനം ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം he entered in politics. Meanwhile, he entered politics and he got elected to parliament. He became a parliament member. അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നു. In 1714, he was elected to House of Commons. He was elected to the House of Commons. But due to political reasons, he was impeached. അതായത് there was but a pamphlet entitled The Crisis, which was said to contain seditious material. അതായത് ഇദ്ദേഹം ഒരു പാംഫ്ലറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതിന്റെ പേര് The Crisis എന്നായിരുന്നു. which was said to contain seditious materials. Led his impeachment. He was impeached. ഇയാള് ഈ 1714 Sir Richard Steele was elected to the House of Commons. He became a member of Parliament. But during this period, he published a pamphlet entitled The Crisis. Crisis എന്ന് പേരായ ഒരു pamphlet അദ്ദേഹം ഇറക്കി. And which was said to contain seditious, രാജ്യദ്രോഹപരമായ ചില സൂചനകൾ ഇതിലുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് he was impeached. Political reasons.
he was impeached. കണ്ടോ? But when his party, ഇയാൾ വിഗ് പാർട്ടിയുടെ ആളായിരുന്നു, WHIG വിഗ് പാർട്ടിയുടെ ആളായിരുന്നു, came to power again, he was re-elected to parliament. വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ പാർലമെന്റ് മെമ്പറാക്കി മാറ്റി. പിന്നെ but he occupied a member of minor posts. He also became an important member of dramatic circles in London. And then he quarreled with Edison. The relationship strained. With the accession of George I, he was appointed supervisor of the Drury Lane Theatre. With the accession of George ഒന്നാമൻ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോ Sir Richard Steele was appointed supervisor of the Drury Lane Theatre, and he was knighted in 1715. So he became Sir Richard Steele. Unfortunately, the friendship with Edison got strained. He quarreled with Edison, and he had so many financial difficulties. His wife passed away in 1718. And until his death, his financial problems remained unsolved. He died in 1729. 1672 മുതൽ 1729 വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് സർ റിച്ചാർഡ് സ്റ്റീലിന്റെ കാലഘട്ടം. സർ റിച്ചാർഡ് സ്റ്റീൽ ഓർമ്മിക്കണം. ദ ടാറ്റ്ലർ, The Spectator, The Guardian. ഇതാണ് റിച്ചാർഡ് സ്റ്റീൽ. സ്റ്റീൽ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലക്ക് കണ്ടോ, even though he wrote a few dramas, കുറച്ച് നാടകങ്ങൾ എഴുതി, The Lying Lover, The Christian Hero, The Tender Husband, ഇതൊക്കെ നാടകങ്ങളാണ്. പക്ഷേ അയാള് സക്സസ്ഫുൾ ഡ്രാമ The Conscious Lovers മാത്രമാണ്. ബാക്കിയൊക്കെ അൺസക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. The fame Richard Steele, but Richard Steele's fame rests on his essays. നാടകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു എഴുത്തുകാരൻ നിലക്ക് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രബന്ധകാരൻ നിലക്കാണ്. എസ്സേസ് അല്ലെ? Richard Steele and Addison were the great masters of 18th century prose. ഈ പ്രോസിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തരായ എഴുത്തുകാരാണ്, ഗദ്യ എഴുത്തുകാരാണ്. When first published his essays in the Spectator, in the Guardian and the Tatler, really, when it's first published, they were hit with the public. And their popularity was great. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത്. അതായത് വളരെ ഗംഭീരമായ എസ്സേസ് അയാൾ എഴുതി. എസ്സേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ചില ക്യാരക്ടറൈസേഷനാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതാണ് എസ്സേയുടെ പ്രത്യേകത. എസ്സേ വെറും എസ്സേ അല്ല. എസ്സേയിൽ അയാള് ടാറ്റ്ലർ ആൻഡ് ദ സ്പെക്ടേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എഡിസൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ conducted two of the most popular periodicals. Remember, Addison and Steele conducted two of the most popular periodicals of the time, the Tatler and the Spectator. ഓർമ്മിക്കണം, ടാറ്റ്ലർ ബിഗിൻ ചെയ്ത് 1709 1714 നിർത്തുന്നു. 1712 വരെ സ്പെക്ടേറ്റർ. പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഗാർഡിയൻ വരുന്നു. ഓർമ്മിക്കണം, Addison and Steele conducted two of the most popular periodicals of the time, the Tatler and the Spectator. The Tatler was started by Steele on 1709. അറിയാം. It appeared thrice a week. It appeared 3 times a week till January 1711. The motto, freely adapted from Juvenal, accurately described the ideal of the journal. The motto, freely adapted from Juvenal, accurately described.
അതായത് അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്റ്റീൽ, ദ ടാറ്റ്ലർ, ഹി പബ്ലിഷ് ടാറ്റ്ലർ. എന്തിനാണ് ടാറ്റ്ലർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്? ടു എക്സ്പോസ് ദ false arts of life. Sir Richard Steele wanted to expose the false arts of life. He wanted to pull off the disguises of cunning, vanity, and affectation. He wanted to pull off the cunning disguises of cunning, vanity. സമർത്ഥമായ ഈ പൊങ്ങച്ചങ്ങള്, അഹങ്കാരങ്ങള്, അത് വേഷം മാറി ഡിസ്ഗൈസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആളുകള് നാട്യങ്ങളുണ്ട്, ഫോൾസ് ആർട്സ് ഓഫ് ലൈഫ്. അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് റെക്കമെൻഡ് ദ ജനറൽ സിംപ്ലിസിറ്റി ഇൻ അവർ ഡ്രസ്. നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ജനറൽ സിംപ്ലിസിറ്റി ആൻഡ് അവർ ഡിസ്കോഴ്സ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ, ഇതൊക്കെ തുറന്ന് കാണിക്കണം. അതായത് ഹി വാണ്ടഡ് ടു എക്സ്പോസ് ദ ഫാൾസ് ആർട്സ് ഓഫ് ലൈഫ്, ടു പുൾ ഓഫ് ഡിസ്ഗൈസസ് ഓഫ് കണ്ണിങ്, വാനിറ്റി ആൻഡ് അഫക്റ്റേഷൻ, ആൻഡ് ടു റെക്കമെൻഡ് ജനറൽ സിംപ്ലിസിറ്റി ആൻഡ് ഡ്രസ്. ഇതൊക്കെ അയാൾക്ക് വേണം. അതിനാണ് അയാൾ ടാറ്റ്ലർ തുടങ്ങിയത്. ആഡിസൺ ആണെങ്കിൽ അയർലൻഡിലാണ്. But later he began to contribute to journal. Some of his most delightful essays appeared in it. അങ്ങനെയാണ് കവർലി പേപ്പേഴ്സ് വരുന്നത്. ഓർമ്മിക്കണം. അപ്പൊ അക്കോർഡിംഗ് ടു the last number of the Tatler appeared on, ഓർമ്മിക്കണം, accordingly ഈ എഡിസൺ വന്ന് ഇയാളോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ടാറ്റ്ലർ നിർത്തണം, നമുക്ക് വേറൊന്നും തുടങ്ങാം എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം എഡിസന്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് അയാള് ടാറ്റ്ലർ നിർത്തിയിട്ട് ദ സ്പെക്ടേറ്റർ തുടങ്ങുന്നത്. കണ്ടല്ലേ, ദ സ്പെക്ടേറ്റർ അപ്പിയേർഡ്. അങ്ങനെ 1711 ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിൽ ദ സ്പെക്ടേറ്റർ അപ്പിയേർഡ്. കണ്ടോ, സ്പെക്ടേറ്റർ വരികയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ, he wanted to pull off the false arts of life, and he wanted to expose the false arts of life. He wanted to expose disguises of cunning, vanity, and affectation. And he wants to recommend a general simplicity in our dress and discourse in our friendship. പിന്നീട് എഡിസൺ അയാൾ കലഹിച്ചു, പിരിഞ്ഞു. 1829 അയാൾ മരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓർമ്മിക്കണം, ഇൻ കൊളാബറേഷൻ വിത്ത് എഡിസൺ, റിച്ചാർഡ് സ്റ്റീൽ മെയ്ഡ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് പീരിയോഡിക്കൽ എസ്സേ. അതാണ് ദ സ്പെക്ടേറ്റർ. കണ്ടോ, എഡിസൺ ആണെങ്കിൽ he was more brilliant than Steele. Edison's brilliance was far too high that Steele was mostly underrated. എഡിസൺ ഇയാളെക്കാൾ എത്രയോ കേമനാണ്. എഡിസൺസ് ബ്രില്യൻസ് was far too high that Steele was mostly underrated. കണ്ടോ, this absurdity was perpetrated even by Thomas Babington Macaulay. Macaulay പ്രഭു അടക്കം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എഡിസണും സ്റ്റീലിനും കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഡിസൺ വാസ് എ ഡ്വാർഫ്, സ്റ്റീൽ വാസ് എ ഡ്വാർഫ്, whereas എഡിസൺ വാസ് എ ജയന്റ്. അങ്ങനെയാണ്. അതായത് however എഡിസൺസ് brilliance was far too high that Steele was mostly underrated. This absurdity was perpetrated even by Thomas Babington Macaulay. ഉണ്ടോ? മാത്രമല്ല, due to his capacity to mingle with people of every sort, he had a remarkable capacity to mingle with the people of all kinds or every sort. പല തരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിലും പെട്ട ആളുകളുമായി
ബന്ധപ്പെടാനുള്ള അസാധാരണമായ കഴിവുള്ള ആളായിരുന്നു ആര്? റിച്ചാർഡ് സ്റ്റീൽ. റിച്ചാർഡ് സ്റ്റീൽ ഹാഡ് എ റിമാർക്കബിൾ ടാലന്റ് ഫോർ mingling with, making contact with people of every sort, people of every strata of society. And he could acquire men, he could acquire a knowledge of men and matters. Adana. Richard Steele had a remarkable talent for mingling with all kinds of people, every kind of people, every sort of people, whether they may be high social strata or they may be in low social strata. He had a remarkable capacity or a talent for mingling with these people. So he acquired knowledge, he acquired the knowledge of men and matters. ആളുകളെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൃത്യമായി രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത ആളായിരുന്നു ആര്? ഈ റിച്ചാർഡ് സ്റ്റീൽ. ഇയാൾ എസ്സേ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വെറും എസ്സേ അല്ലത്, അതിൽ ക്യാരക്ടറൈസേഷന്റെ അംശങ്ങൾ കാണാം. സാധാരണ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു തോട്ട്സും വിസ്ഡമും ഒക്കെ പറയുകയാണ്. ഇതില് ചില വ്യക്തികൾ, സർ റോജർ ഡി കവർലി എന്ന ആള് ഒരു ഫിക്ടീഷ്യസ് ക്യാരക്ടറാണ്. അപ്പൊ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ കാണുന്ന എസ്സേസ് ആണ് ഇയാൾ എഴുതിയത്. അതുകൊണ്ട് പ്രോസിന്റെ നോവലിന്റെ ഒക്കെ തുടക്കം നമ്മൾ ആര് കാണുന്നുണ്ട്? ഈ പ്രോസ് റൈറ്റേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ട്. അതായത് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ കഥാപാത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ലേഖനം എഴുതുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതിയത് കൊണ്ടാണ് നോവലിന്റെ ആദ്യ രൂപങ്ങൾ, പ്രാക്രൂപങ്ങൾ we could see in Spectator. അതാണ് നോക്കണം. റിച്ചാർഡ് സ്റ്റീൽ contributed 236 papers to the Spectator and 188 papers to the Tatler. He contributed 236 papers to the Spectator and 188 papers to the Tatler. അത് ഓർമ്മിക്കണം. ഇനി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹി കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് 236 essays or papers to the Spectator and 188 papers to the Tatler. ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ സ്യൂഡോണിം ഓഫ് റിച്ചാർഡ് സ്റ്റീൽ എന്ന ചോദ്യം വരാം. വാട്ട് ഈസ് ദ സ്യൂഡോണിം, പെൻ നെയിം, നോം ദെ പ്ലൂം ഓഫ് റിച്ചാർഡ് സ്റ്റീൽ ചോദിക്കാം. റിച്ചാർഡ് സ്റ്റീലിന്റെ ഈ തൂലികാനാമം എന്തായിരുന്നു? അത് ചോദിക്കാം. അദ്ദേഹം എഴുതിയത് സ്റ്റീൽസ് സ്യൂഡോണിം വാസ് ഐസക് ബിക്കർസ്റ്റാഫ്. ഐസക് ബിക്കർസ്റ്റാഫ് എന്ന തൂലികാനാമത്തിലാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയത്. കണ്ടല്ലേ? ഹി റോട്ട് ദി എസ്സേസ് as Isaac Bickerstaff. Remember that Richard Steele and Joseph Edison laid the foundation of the periodical essay during the 18th century. Remember this point. Richard Steele and Joseph Edison laid, LAID, laid the foundation of the periodical essay during the 18th century. The essay published in periodicals or magazines. That is why these essays were known as periodical essays. Richard Steele and Joseph Edison laid the foundation of periodical essay during the 18th century. Remember that. ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ വിസ്ഡം തോട്ട്സിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയപ്പോ ഇവര് 18ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എസ്സേസിന് എഴുതി, പക്ഷെ അതിൽ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ നടത്തിയാണ്. പിന്നെ സ്റ്റീൽ സ്റ്റാർട്ടഡ് ദ ടാറ്റ്ലർ ഇൻ 1709. റിമെമ്പർ, കണ്ടില്ലേ? സ്റ്റീൽ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടാറ്റ്ലർ ഇൻ 1709 and stated his purpose in this word.
അയാൾ 1709 ടാറ്റ്ലർ എന്ന പീരിയോഡിക്കലിൽ എസ്സേസ് എഴുതിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതാണ്. He stated his purpose in these words. എന്താ പറഞ്ഞത്? The general purpose of this paper is to expose. പറഞ്ഞാലും the general purpose, ടാറ്റ്ലർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ്, the general purpose of these essays is to expose the false arts of life. The false arts of life. Pull off alla, pull off. What? Pull off the disguise of cunning, affectation. Disguise of cunning, vanity and affectation. And to recommend a general simplicity in our discourse and our behavior. നമ്മളെ വ്യവഹാരത്തിലും നമ്മളെ സ്വഭാവത്തിലും ഒരു പൊതു സിംപ്ലിസിറ്റി വേണം, ജനറൽ സിംപ്ലിസിറ്റി വേണം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃത്രിമത്വവും നാട്യവും പരിഹാസവും ഉള്ള ഒരു പീരീഡിലാണ് അദ്ദേഹം, റെസ്റ്റോറേഷൻ പീരീഡിൽ നിന്ന് അഗസ്റ്റൻ പീരീഡിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു പീരീഡിലാണ് ഇദ്ദേഹം എഴുതിയത്. അപ്പോൾ ഈ പീരീഡിൽ ഏറ്റവും ഇയാളെ പർപ്പസ് എന്താ പറഞ്ഞാൽ, ഈ purpose of publishing this paper is to expose the false arts of life, to pull off the disguises, pull off what? Disguises of, pull off the disguises of cunning, vanity and affectation, and to recommend general simplicity in our discourse and our behavior. And Steele recommended the truth. Steele recommended innocence. Steele recommended honor and virtue as the chief ornaments of life. Remember that. Richard Steele recommended truth, innocence, honor, 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 and virtue as the chief ornaments of life. Remember that. Sir Richard Steele, who was born in 1672, passed away in 1729. She recommended truth, innocence, honor, and virtue as the chief ornaments of life. And the Tatler kept away from politics. And its publication was stopped and its place was taken by Spectator, to which Addison Steele made, diversified contributions. ഇത് നിർത്തിയിട്ടാണ് സ്പെക്ടേറ്റർ തുടങ്ങുന്നത്. അതിൽ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. Steele really paved the way for the future development of periodical literature. Steele actually paved the way for the future development of periodical literature. The aim of Steele's essays was didactic teaching. He recommended truth, innocence, honor and virtue as the chief ornaments of life. ജീവിതത്തിന്റെ മുഖ്യമായ ആഭരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സത്യം, നിഷ്കളങ്കത, ആദരവ്, നന്മ. ഇതാണ് ഇയാൾ പറഞ്ഞത്. He kept away from politics. He paved the way for the future development of periodical literature. The aim of Steele's essays was didactic. He desired to bring about a reform of the contemporary society of
മാനേഴ്സ്. സമകാലീന സമൂഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചില പൊങ്ങച്ചങ്ങൾ, നാട്യങ്ങൾ, സ്നോബുകൾ, കള്ളത്തരങ്ങൾ, നാട്യങ്ങൾ, ഹിപ്പോക്രസികൾ, ഇതിനെയൊക്കെ പൊളിച്ചെഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ ടാറ്റ്ലർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. ഇതാണ് റിച്ചാർഡ് സ്റ്റീലിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. ഇനി ഈ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ദ ട്രംപറ്റ് ക്ലബാണ്. ട്രംപറ്റ് ക്ലബ്ബ് നോക്കുക. എന്താണ് ഈ ട്രംപറ്റ് ക്ലബ്ബ്? നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു പ്രയോഗം കേട്ടു നിങ്ങൾ, ടു ബ്ലോ വൺസ് ഓൺ ട്രംപറ്റ്. ദർ ഇസ് എ ഫ്രേസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. ടു ബ്ലോ വൺസ് ഓൺ ട്രംപറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സേ ടു മച്ച് അബൌട്ട് വൺ സെൽഫ്. ടു ബോസ്റ്റ് എന്ന് പറയും, ടു ബ്രാഗ് എന്ന് പറയും. ബ്രാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്റെ പെരുമ്പറ ഞാൻ തന്നെ അടിക്കുക, എന്റെ കുഴല് ഞാൻ തന്നെ ഊതുക. സെൽഫ് പ്രമോഷൻ, സെൽഫ് എക്സിബിഷൻ, അതാണ് ടു ബ്ലോ വൺസ് ഓൺ ട്രംപറ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക്. അതായത് ടു ബ്ലോ വൺസ് ഓൺ ട്രംപറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രേസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് വിച്ച് മീൻസ് സേ ടു മച്ച് അബൌട്ട് വൺ സെൽഫ് ഓർ ബോസ്റ്റ്, BOST ബോസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ BRAG ബ്രാഗ്. ബ്രഗാർട്ട് എന്നുള്ള വാക്കുണ്ട്. ബ്രഗാർട്ട് എന്നുള്ള വാക്കിന് അർത്ഥം എന്താണ്? വീമ്പടിക്കുന്നവൻ, ഒരുപാട് സ്വന്തം പൊക്കി പറയുന്ന ആള്. സ്നോബറി എന്ന് പറയും, പൊങ്ങച്ചം, വലിയ വലിയ വർത്താനമാ പറയുക. ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഗ്രേറ്റ് തിങ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്പൈസിങ് ദ പുവർ പീപ്പിൾ. വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ എടുത്താ പൊങ്ങാത്ത വലിയ വലിയ പൊങ്ങച്ചങ്ങൾ പറയുക. പിന്നെ പാവങ്ങളെയൊക്കെ ഇകഴ്ത്തി പറയുക, അവരെയൊക്കെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുക, ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുക, അണ്ടർ റേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെയാണ് പറയാം സ്നോബറി. അതാണ് എന്ത്? ടു ബ്ലോ വൺസ് ഓൺ ട്രംപറ്റ്. അപ്പൊ ഓർമ്മിക്കണം, വാട്ട് ഈസ് ദ പെൻ നെയിം ഓഫ് റിച്ചാർഡ് സ്റ്റീൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഐസക് ബിക്കർസ്റ്റാഫ്. ഐസക് ബിക്കർസ്റ്റാഫ് ഈസ് ദ പെൻ നെയിം ഓഫ് റിച്ചാർഡ് സ്റ്റീൽ. ഇനി ഈ എസ്സേ എങ്ങനെ, ട്രംപറ്റ് ക്ലബ് എങ്ങനെ തുടങ്ങും നോക്കണം. He contributed 36 papers to Spectator and 188 papers to the Tatler. 3 essays, 3 periodicals. ടാറ്റ്ലർ 1709 ആരംഭിച്ച് 11 നിർത്തുന്നു. 11-12 സ്പെക്ടേറ്റർ, പിന്നെ അതിനുശേഷം ഏത്? ദ ഗാർഡിയൻ. അപ്പൊ he laid the foundation. റിച്ചാർഡ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് ജോസഫ് എഡിസൺ laid the foundation of periodical literature in England. പിന്നീട് മുൻ തലമുറയ്ക്ക്, പിന്നീട് വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ഒരു വഴികാട്ടി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. പിന്നെ നോക്കണം സ്റ്റീൽ. ഇനി എസ്സേയിലേക്ക് കടക്കാം. നമ്മൾ ട്രംപറ്റ് ക്ലബ് എന്ന എസ്സേയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നു. ഓർമ്മിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്ന്, ജനിച്ച വർഷം, 3 പീരിയോഡിക്കള്, പെൻ നെയിം ഐസക് ബിക്കർസ്റ്റാഫ്. അത് ചോദ്യം വരാം. ഇനി സ്റ്റീൽ ഈ എസ്സേ തുടങ്ങുന്ന പറഞ്ഞാൽ, സ്റ്റീൽ ഓപ്പൺസ് ദ എസ്സേ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഹിസ് ഹാബിറ്റ് ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ബെഡ്. ചിലപ്പോൾ നോക്കണം. സ്റ്റീൽ ഓപ്പൺസ് ദ എസ്സേ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഹിസ് ഹാബിറ്റ് ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ബെഡ്. ഈ ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ബെഡ് അയാളുടെ സ്വഭാവം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. സ്റ്റീൽ ഓപ്പൺസ് ദ എസ്സേ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഹിസ് ഹാബിറ്റ്. ഹി ഹാസ് എ ഹാബിറ്റ് ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ബെഡ്. എന്താണ്? ഹി റീകളക്ട്സ് ദ കോൺവെർസേഷൻസ് ദാറ്റ് he had with his friends that day. Sir Richard Steele begins the essay, opens the essay, explaining his habit before going to bed. He recollects the conversations. That he had with his friends that day.
He recollects his conversations that he had with his friends that day. അതാണ്. He recollects the conversations that he had with his friends that day. According to Steele, it is a preparation for sleep. ഇപ്പോ അയാള് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അയാളെ സ്വഭാവം ആദ്യം അയാൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ്? റിച്ചാർഡ് സ്റ്റീൽ ഓപ്പൺസ് ഹിസ് എസ്സേ explaining his habit before going to bed. അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? He recollects the conversations, സംഭാഷണങ്ങൾ that he had with his friends that day. ആ ദിവസം തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണങ്ങളെ ഒന്ന് അയവിറക്കിക്കൊണ്ടാണ് അയാൾ ഉറങ്ങാൻ പോവുക. According to Steele, it is a preparation for sleep. നല്ല ഉറക്കം കിട്ടാനുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ എന്താണ്? ആ ദിവസം തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണങ്ങളൊന്ന് അയവിറക്കുക, റീകളക്ട് ചെയ്യുക, കോൾ ബാക്ക് അഗെയിൻ ടു മൈൻഡ്. റിച്ചാർഡ് സ്റ്റീൽ ഈസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ദ ക്ലബ്. ആ ക്ലബിന് ദ ട്രംപറ്റ് ക്ലബ്. റിച്ചാർഡ് സ്റ്റീൽ ഈസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ക്ലബ്. ദ ട്രംപറ്റ് ക്ലബ് എന്ന ക്ലബിലെ മെമ്പറാണ് റിച്ചാർഡ് സ്റ്റീൽ. ഇപ്പോ ദ നെയിം ഓഫ് ദ ക്ലബ് ഈസ് സജസ്റ്റീവ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് നേച്ചർ. നമുക്കറിയാം, ആ പേര് തന്നെ നമുക്കറിയാം. ദ നെയിം ഓഫ് ദ ക്ലബ് ഈസ് സജസ്റ്റീവ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് നേച്ചർ. എന്താണ് ആ പേര് തന്നെ? ട്രംപറ്റ്സ് ക്ലബ് എന്നാ പറഞ്ഞത്. ആ പേരിൽ തന്നെ സജസ്റ്റീവ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എലിറ്റിസ്റ്റ് ക്ലബ്. എലിറ്റിസ്റ്റ്, എലിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ELIT, എലിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രമാണിമാര്, സമ്പന്നന്മാര്, റിച്ച് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയാ എലിറ്റ് എന്ന് പറയാ. എലൈറ്റ് എന്നുള്ള പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ELITE, എലിറ്റ്. ELIGHT എലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെറ്റ് ഡൗൺ ആണ്, അത് എലൈറ്റ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ELITക്കും പറയാൻ എന്താണ്? എലൈറ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ്. അത് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എന്താണ്? എലീറ്റ് ആണ്. എലീറ്റ്. എലീറ്റ് ഫാബ്രിക്സ്, ഹോട്ടൽ എലീറ്റ് എന്ന് പറയും. പറയേണ്ട എന്താണ്? നമ്മൾ എലൈറ്റ് ഹോട്ടൽ. തൃശ്ശൂർ ഒരു ഹോട്ടൽ ഉടമ ഉണ്ടായിരുന്നു. അയാളുടെ ഹോട്ടലിന്റെ പേര് ELITE ആണ്, എലീറ്റ് എന്നാണ്. പക്ഷെ ആളുകൾ അറിയാം എലൈറ്റ് ചാത്തുക്കുട്ടി എന്നാണ്. അതിന്റെ ഉടമസ്ഥന പേര് ചാത്തുക്കുട്ടി എന്നായിരുന്നു. എലൈറ്റ് ചാത്തുക്കുട്ടി, എലൈറ്റ് ഫാബ്രിക്സിന്റെ ഉടമ ചാത്തുക്കുട്ടി. അതാണ് എലൈറ്റ് അല്ല പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ വേണ്ടത്, എലീറ്റ് ആണ്. കോഴിക്കോട് ഒരു കോച്ചിങ് സെന്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു, എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് സെന്റർ. അതിന്റെ പേര് എലൈറ്റ് എന്ന് പറയുക, പക്ഷെ എലൈറ്റ് അല്ല, എലീറ്റ് ആണ്. അപ്പം ഹി ഈസ് എ മെമ്പർ ഓഫ്, ആദ്യം പറഞ്ഞു റിച്ചാർഡ് സ്റ്റീൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി എസ്സേ. അയാൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന എസ്സേ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ തുടങ്ങുന്ന പറഞ്ഞാൽ, ഹീസ് സ്യൂഡോണിം വാസ് ഐസക് ബിക്കർസ്റ്റാഫ് എന്നാണ് അയാളുടെ സ്യൂഡോണിം, തൂലികാനാമം. അയാൾ എസ്സേ ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദ ഹാബിറ്റ്, ഹിസ് ഹാബിറ്റ് ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു സ്ലീപ്പ്. എന്ത് ചെയ്യുന്ന അയാള്? ഹി റീകളക്ട്സ് ഹിസ് കോൺവെർസേഷൻ ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് with his friends that day on. According to him, it is a preparation for sleep on. Richard Steele is a member of the club. Clubine പേര് എന്താണ്? Spectator Club എന്നാണ്. The name of, really the name of the club is suggestive of its nature. ആ പേര് തന്നെ നമുക്കറിയാം, സജസ്റ്റീവ് ആണ്. ട്രംപറ്റ് ക്ലബ്. ഇറ്റ് ഈസ് an elitist club. എലിറ്റിസ്റ്റ് ആയ പ്രമാണിമാരുടെ ക്ലബാണിത്. കണ്ടോ? ഇൻ ദിസ് ക്ലബ് ദ മെമ്പേഴ്സ് എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ടോക്സ് ഓൺ മാറ്റേഴ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദർ പേഴ്സണൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ്സ് ഓഫ് ദർ ഓൺ. കണ്ടോ? മോസ്റ്റ്ലി Sir,
സർ മ്യൂട്ട് ആയിരിക്കുന്നു. It is an elitist club ആണ്. It is an elitist club. Trumpet club എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the name of the club is suggestive of its nature. The name shows personal Sir. exploits of their own. കണ്ടോ, അവര് വ്യക്തിപരമായ ഒരുപാട് വീമ്പ് പറയുന്ന, അവരെ വ്യക്തിപരമായ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ്സ് ഓഫ് ദെർ ഓൺ, അവരെ പൊങ്ങച്ചങ്ങൾ പറയുന്ന, അവരെ വലിയ വലിയ വീമ്പടിക്കുന്ന ആളുകൾ കൂടുന്ന ഒരു ക്ലബാണ്. ഒക്കെ സ്നോബിഷ് ആണ്. സ്നോബ് എന്നുള്ള വാക്ക് എനിക്ക് അറിയാം. വലിയ വലിയ വർത്താനം പറയുക. വലിയ വലിയ വർത്താനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയത്. എന്നെ ഇന്നലെ പിണറായി വിജയൻ വിളിച്ചു, ഇനി പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, കേട്ടില്ലേ. എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് ജില്ലാ കളക്ടർ, ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജ് എൻ്റെ ഒരു വേറെ കസിനാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ വലിയ വലിയ കഥ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും, വീമ്പടിക്കുന്ന ആള്. എനിക്ക് അമിതാഭ് ബച്ചനായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയ ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയുകയും, നമ്മളെ ബന്ധുക്കളിൽ, നമ്മളെ കുടുംബത്തിലെ ബന്ധുക്കൾ, നമുക്ക് BPL APL ആയ ബന്ധുക്കൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഈ BPL ആയ ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഇകത്തി കാണിക്കുക, നമ്മൾ ആൾക്കാരല്ല എന്ന് പറയുന്ന, പൊങ്ങച്ച പറയുന്ന ഒരു ജാട ഉള്ള ആളുകളെ ക്ലബാണ് ഈ ക്ലബ്ബ്. അതാണ് ഈ പീരീഡിന്റെ പ്രത്യേകത. ഈ പീരീഡിൽ ആളുകൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യാലിറ്റിയാണ് എല്ലാത്തിലും. അതിഭീകരമായ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എഫക്റ്റേഷനും നാട്യങ്ങളും ഹിപ്പോക്രസിയാണുള്ളത്. ഈ ഹിപ്പോക്രസീനൊക്കെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കോമഡി ഓഫ് മാനേഴ്സ് തുടങ്ങിയത് തന്നെ. അപ്പം ശരിക്ക് സെന്റിമെന്റൽ കോമഡി ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ റിച്ചാർഡ് സ്റ്റീലാണ്. അപ്പം ലൈസൻസിങ് ആക്ട് ഇതായിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത്, ഇവരെ കൊങ്ങച്ചം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ട്രംപറ്റ് ക്ലബ് are engaged in talks. They engage in talks on matters relating to the personal exploits. ഞാൻ ഈഗോയിസ്റ്റുകളാണ്. Personal exploits of their own, mostly snobbish ആണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, the trumpet refers indirectly, trumpet എന്ന വാക്ക് തന്നെ indirectly refers to blow one's own trumpet. That is an idiom in English which means to brag. Sir, you are not audible. It is an elitist club ആണ്. ഇതിലെ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭീകരമായ പൊങ്ങച്ചം പറയുന്ന, വീമ്പടിക്കുന്ന, വെറും വീമ്പടിക്കൽ മാത്രമുള്ള ആളുകളുള്ള ഒരു ക്ലബാണ് ഈ ക്ലബ്ബ്. There are only 5 members in the club. ഇവിടെ ഉള്ളത് 5 മെമ്പർമാരാണ്. Though there were 15 members. അതായത് though the club had 15 members, there are 5 members present. Active members ആരാണ്? ആക്റ്റീവ് മെമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ 5 ആവുള്ളൂ. ഇതാണ്. There were only 5 members in the club. ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. How many members were there in the club? There were 5 members. Only 5 members in the club. Though there were 15 of them originally. Though there were
15 of them originally. 15 യഥാർത്ഥത്തിൽ 15 ആളുണ്ടെങ്കിലും എത്ര ഉണ്ട്? 5 മെമ്പർമാരാണുള്ളത്. There were only 5 members in the club, though there were 15 of them originally. അതാണ്. The author claims that, author claim ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ്? He enjoys 2 benefits. The author claims that he enjoys 2 benefits from this club. There were only 5 members in the club, though there were 15 of them originally. The author claims that he enjoys 2 benefits from this club. എന്താണ്? He enjoys 2 benefits from this club. One, that he makes use of the recollection of their daily conversation as a preparation for sleep. ഒന്നെന്താണ്? അതായത് author says that, or claims that he enjoys 2 benefits from the club. The author claims that he enjoys 2 benefits from the club. One is that he makes use of the recollection. First one, he makes use of the recollection. അയാള് ഈ അന്നും നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ അയാൾ അയവിറക്കുന്നു. He makes use of the recollection of their daily conversation as a preparation for sleep. He has 2 benefits. One is that he makes use of the recollection of their conversation as a preparation of sleep. Preparation for sleep. ഉറങ്ങാനൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവും ആൾക്കാർക്ക്. ആ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്താണ്? ഈ ക്ലബിൽ നടന്ന കോൺവെർസേഷൻ ഒന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്യുക. അതൊരു ഗുണം. രണ്ടെന്താണ്? He enjoys the status of the judge in all points of learning and difficulty. ഇയാളൊരു ഒറാക്കിൾ പോലെ he enjoys the status of a judge or an oracle in all points of learning and difficulty. In all points of ഒന്ന് ഉറക്കത്തിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കും. അതാണ് ഓതർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത്. The author claims that he enjoys 2 benefits from this club. One, that he makes use of the recollection of the daily conversation as a preparation for sleep. And the other, that he enjoys the status of a judge or an oracle in all points of learning and difficulty. ഇതാണ് ഇയാൾ ആമുഖമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇനി ക്ലബിൽ അംഗങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഈ ക്ലബിൽ അംഗം ഒരാളാണ് സർ ജെഫ്രി നോച്ച് എന്ന ഒരാളുണ്ട്. നോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സ്കോർ കൊത്തിവെക്കുന്നതാണ്. നോച്ച് മാർക്കാണത്. അയാളാണ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് മെമ്പർ ഇൻ ദ ക്ലബ്. ഹു ഈസ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് മെമ്പർ ഇൻ ദ ട്രംപറ്റ് ക്ലബ് എന്ന് ചോദിച്ചാല് സർ ജിഫ്രി, JEOFFREY NOTCH നോച്ച്. അയാളാണ് ഈ ക്ലബിലെ ദ ഓൾഡസ്റ്റ് മെമ്പർ. ദ ഓൾഡസ്റ്റ് മെമ്പർ ഓഫ് ദ ട്രംപറ്റ് ക്ലബ് ഈസ് സർ ജെഫ്രി നോച്ച്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, the members are great persons, noblemen, elitist class. The members engage in talks on matters relating to personal exploits of their own, mostly snobbish.
അവരൊക്കെ വീമ്പടിക്കാണ്, വന്ന് വല്ലാതെ വീമ്പടിക്കാണ്. പണക്കാർ വന്നിട്ട് പൊങ്ങച്ച അടിക്കുന്ന ഒരു ക്ലബാണിത് അല്ലെ. ടു ബീറ്റ് വൺസ് ഓൺ ട്രംപറ്റ്, ഓരോരുത്തരും അടിക്കുക, കൊയൽ ഊത് തന്നെ, തള്ളലാണ് ഇവര്. അതാണ് ഈ പണക്കാര പ്രശ്നം. ഈ സൊസൈറ്റികളിൽ വലിയ വലിയ ക്ലബുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം ഇതാണ്. നമ്മള് ഒരു പ്രസിദ്ധമായ ചില കഥകൾ ഉണ്ടായി. അതായത് കാതറിൻ മാൻസ്ഫീൽഡിന്റെ കഥകൾ കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ സാക്കിയുടെ കഥയുണ്ട്, മിസ്സിസ് പാക്കൽറ്റൈസ് ടൈഗർ. അതായത് ഒരു ക്ലബിന്റെ കഥയാണ്. ക്ലബിൽ കുറെ പൊങ്ങച്ചക്കാരായ സ്ത്രീകള് കൂടിയാണ്. അവര് പലതും ഇങ്ങനെ പൊങ്ങച്ചടിക്കുകയാണ്. ഇത് പൊങ്ങത്തിന് വേണ്ടി പല പല കാര്യങ്ങളും എക്സ്പ്ലോയിറ്റ്സ് നടത്തുകയാണ് അവർ, കേട്ടില്ലേ? അപ്പൊ ഓരോ ആളുകൾ ഈ ഷൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന പാഴ്വേലകളാണ്, ആളുകളെ എക്സിബിഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ചില ക്ലബുകൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ പേരെടുത്ത് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. ചെറിയ സംഭവമാണെങ്കിൽ അതിന് പരസ്യവും അതിന്റെ പത്രപരസ്യമൊക്കെ, ഒരു ചെറിയ സാധനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പത്രപരസ്യം കൊടുക്കാൻ 10 ലക്ഷം റുപ്യ ഒക്കെ ചെലവാക്കുക. കൊടുക്കുന്നത് 5,000 റുപ്യ സാധനത്തിന് പരസ്യം കൊടുക്കുക 5 ലക്ഷം ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്ലബ്, പൊങ്ങച്ചക്കാര ക്ലബുകളുണ്ട്. അത്തരം ക്ലബുകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ട്രംപറ്റ്സ് ക്ലബ്ബ്. ഇതിലെ ഓൾഡസ്റ്റ് മെമ്പർ ആണ് സർ ജിഫ്രി നോച്ച്. അതായത് ഇയാൾക്ക് ചില എക്സ്ക്ലൂസീവ് പവേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഹി ഹാസ് ദ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലിബർട്ടി ഓഫ് സ്റ്റിറിംഗ് ദ ഫയർ. അതാണ് ഓർമ്മിക്കുക. സർ ജെഫ്രി നോച്ച് ഈസ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് മാൻ ഇൻ ദ ക്ലബ്. He has the exclusive only for him liberty of stirring the fire. ഉണ്ടോ? ഇയാളാണെങ്കിൽ now he is a pauper. He has squandered. Sir Jeffrey, this gentleman, Sir Jeffrey Notch, has squandered his legacy on horse races and cockfighting. This man was once a big shot, big gun. He was immensely rich, but he was a prodigal. He dissipated, he squandered his legacy on horse races and cockfighting. Cockfighting-നും horse races-നൊക്കെ പണം ദൂർത്തടിച്ച് ദീപാവലി കുളിച്ച ഒരു ആളാണ് ആര്? ഈ ട്രംപറ്റ് ക്ലബിലെ ഓൾഡസ്റ്റ് മാൻ. ഹൂ ഈസ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് മെമ്പർ ഓഫ് ദ ക്ലബ് എന്ന് വെച്ചാൽ, ട്രംപറ്റ് ക്ലബ് എന്ന് വെച്ചാല് സർ ജെഫ്രി നോച്ച് ആണ്. ആ വാക്കിന് ഇങ്ങനെ ജെഫ്രി നോച്ച്. വാട്ട് ഈസ് ഹിസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് ഓർ ലിബർട്ടി? ഹിസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലിബർട്ടി ഓഫ് സ്റ്റിറിംഗ് the fire. He squandered his entire legacy on horse races and cockfighting. To him, every thriving man is an upstart. To him, every thriving man, പരിശ്രമശാലികളായ ആളുകളൊക്കെ ആരാണ്? അപ്സ്റ്റാർട്ട് ആണ്. അപ്സ്റ്റാർട്ട് മീൻസ് ബിഗിന്നർ ആണ്, ടൈറോ ആണ്, ഇൻഎക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് പേഴ്സൺ ആണ്, നോവിസ് ആണ്. NOVIC. നോവിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വെറ്ററൻ എന്ന വാക്കിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ഇതാണ് സർ ജെഫ്രി നോച്ച്. സർ ജെഫ്രി നോച്ച് ഈസ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് മെമ്പർ ഓഫ് ദ ട്രംപറ്റ് ക്ലബ്. And he has the exclusive liberty of stirring the fire. He squandered his legacy on horse races and cockfighting. Now he is bankrupt. Now he is pauper. ഇപ്പൊ അയാൾ ഇൻസോൾവെന്റ് ആണ്, കടക്കാരനാണ്. ഇപ്പൊ ബാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ടായത്. To him, every thriving man is an upstart എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ട്രംപറ്റ് ക്ലബിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ആള്. How many members? There are only 5 members in the club.
though there were 15 of them originally. The author claims that he has two benefits from this club. ഒന്നെന്താണ്? On the one is that he makes use of the recollection of the daily conversation as a preparation for sleep, and the other, he enjoys the status of a judge, oracle, in all points of learning and difficulty. ഇനി സർ ജെഫ്രി നോച്ചിനെ കണ്ടു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടർ, നെക്സ്റ്റ് സീനിയർ മാൻ ഈസ് മേജർ മാച്ച്ലോക്ക്, who is the second next senior person in the club. The next senior man in the trumpet club is Major Matchlock. He is an ex-service man. He is an ex-military man. ഇയാള് എക്സ്-മിലിറ്ററി മാൻ ആണ്. ഇയാളും തള്ളലിന്റെ ഉസ്താദാണ്. തള്ളലാണ് ഇവരെ മുഖമുദ്ര. ഈ ട്രംപറ്റ് ക്ലബിൽ കൂടുന്ന ട്രംപ് വീമ്പടിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു കേന്ദ്രമാണിത്. പിന്നെ ഇയാൾ ഈസ് ആൻ എക്സ്-മിലിറ്ററി മാൻ. According to him, nothing has happened in Europe worth mentioning since the fight of മാർസ്റ്റൺ മോറിന്റെ ഒരു യുദ്ധം അല്ലാതെ പറയത്തക്ക ഒരു കാര്യം യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. യൂറോപ്യൻ ഹിസ്റ്ററി എന്ന ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ വാറൊക്കെ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ആര്? മേജർ മാച്ച്ലോക്ക്. കണ്ടോ? മേജർ മാച്ച്ലോക്ക് അങ്ങനെയാ പറയുന്നത്. അതായത് he is an ex-military man. According to him, nothing has happened in Europe. As far as Major Matchlock is concerned, nothing has happened in Europe worth mentioning. നമുക്ക് പറയാൻ കൊള്ളാവുന്ന, മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ, ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലോറിയസ് ഇവന്റ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല. സിൻസ് ദ ഫൈറ്റ് ഓഫ് മാർസ്റ്റൺ മോറിന്റെ ഒരു ഫൈറ്റ്, അതല്ലാതെ അതിനുശേഷം എടുത്തു പറയത്തക്ക സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സംഭവം യൂറോപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, യൂറോപ്പിന്റെ യുദ്ധത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സ്നോബ് ആയ ഒരു ആളാണ് ആര്? മേജർ മാച്ച്ലോക്ക്. ഹി കീപ്സ് റിപ്പീറ്റിംഗ്, അയാൾ മുമ്പ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻ ദ ക്ലബ്, the story of having been knocked off his horse. He repeats. അയാൾ ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് പറയും. ഈ പട്ടാളക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ട്. പട്ടാള കഥകൾ പറയുന്ന ആൾക്കാർ അവർക്ക് അറിയാം, ദേ ആർ ക്വൈറ്റ് ഹെൽപ്ലെസ്. ചില ആളുകൾ ഈ വീമ്പടിക്കുന്നതിൽ ഹെൽപ്ലെസ് ആണ്, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ. അവരെങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനം തീരെ ഉണ്ടാകുകയില്ല. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എന്നെ കുറിച്ച് എന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വല്ലാതെ ബോറടിക്കും. അത് എന്റെ കുടുംബം, എന്റെ മക്കൾ, എന്റെ ഭാര്യ, ഞാൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളെപ്പോഴും തേർഡ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കണം. ഈ ട്രംപറ്റ് ക്ലബിൽ ഹി ഗോസ് ഓൺ റിപ്പീറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ക്ലബ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ഹാവിംഗ് ബീൻ നോക്ക്ഡ് ഓഫ് ഹിസ് ഹോഴ്സ്. കുതിരേന്റെ ഒരു കഥയുണ്ട്, അത് ഹാവിംഗ് ബീൻ നോക്ക്ഡ് ഓഫ് ഹിസ് ഹോഴ്സ്. ആ കഥ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് സീനിയർ മെമ്പർ ഓഫ് ദ ക്ലബ്, മേജർ മാച്ച്ലോക്ക്. ഇനി തേർഡ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി, തേർഡ് സീനിയർ മെമ്പർ ആണെന്നറിയൂ, ഈസ് ഡിക്ക് റെപ്റ്റൈൽ. പേരെന്നറിയാം, ഡിക്ക് റെപ്റ്റൈൽ എന്നാണ് പേര്. ദ തേർഡ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഈസ് ഡിക്ക് റെപ്റ്റൈൽ.
ഈ ഡിക് റെപ്റ്റൈലിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഡിക് റെപ്റ്റൈൽ ഈസ് ദ സീനിയർ. മേജർ മാച്ച്ലോക്ക് കണ്ടു, സോറി. പിന്നെ സർ ജെഫ്രി നോച്ചിനെ കണ്ടു. തേർഡ് മെമ്പർ ഈസ് the third member of the society or the club is Dick Reptile. He is a silent listener. He is a passive listener. ഇയാളിങ്ങനെ വീമ്പടിക്കുന്ന ആളല്ല, ഇയാള് നല്ലൊരു ശ്രോതാവാണ്. He is a listener. He only laughs at others' jokes. ഓർമ്മിക്കണം, the third member of the society is Dick Reptile. He is a silent listener. He is a silent listener. He laughs at the joke of others. ഇയാൾ ഒന്നാം തരം ഒരു ശ്രോതാവാണ്. മറ്റാളുടെ തമാശ കേട്ട് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആര്? ഈ ഡിക് റെപ്റ്റൈൽ. ഉണ്ടോ? ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ? He brings his 18-year-old nephew to the club. He does not come alone. He comes in the company of his nephew. His nephew is 18 years old. See, Dick Reptile brings his 18-year-old nephew to the club. When this young man opens his mouth, and when this young nephew opens his mouth, Dick usually comments. Dick usually makes a comment. I, Jack, you young men think us fools, but we old men know you are. എന്താണ് പറയുക? When the young man opens his mouth, ഇതൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാളിങ്ങനെ നല്ല ശ്രോതാവാണ്. ഡിക് റെപ്റ്റൈൽ തേർഡ് മെമ്പർ ഓഫ് ദ ക്ലബാണ്. ഈസ് എ ഗുഡ് ലിസണർ. ഹി ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് ലിസണർ. ഹി laughs at the jokes of others. He brings his nephew. He does not come alone. He comes in the company of his nephew. His 18-year-old nephew to the club. When his young man opens his mouth, Duke usually comments. I, Jack, you young man think us fools, but we old men know. But we old men know who you are. എന്ന് ഇയാളിങ്ങനെ പറയും. ഇതാണ് തേർഡ് മെമ്പർ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി. ആരാണ്? ഡിക് റെപ്റ്റൈൽ. ഡിക് റെപ്റ്റൈൽ ആണ് തേർഡ് മെമ്പർ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി. ഓർമ്മിക്കുക, who is the third member of Dick Reptile? Dick Reptile is not a speaker. He is a silent listener. He is a passive listener. He listens to stories and he laughs at others' jokes. He does not come alone. He brings his nephew. He is 18 years old. When his young nephew opens his mouth, Dick usually comments, I, Jack, you young men think us fools, but we old men know you are. എന്ന് പറയും. ഇനി ഫോർത്ത് മെമ്പർ ഉണ്ട്. ഈസ് എ ഗെയിംസ്റ്റർ ആണ് ഓഫ് നൈബറിംഗ് ഇൻ. നൈബറിംഗ് ഇനിലെ ഗെയിംസ്റ്റർ ആണ് ഫോർത്ത് മാൻ. The fourth member of the club is a gamester of the inn, neighboring inn. Still consider him as the greatest wit, second only to himself. ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് വലിയ ആള് സ്റ്റീല് തന്നെ. സ്റ്റീല് കഴിഞ്ഞാല്
തൊട്ടടുത്തുള്ള ആളാണ് ഫോർത്ത് മെമ്പർ. ഈസ് എ ഗെയിംസ്റ്റർ ഓഫ് ദ നൈബറിംഗ് ഇൻ. Still considers him as the greatest wit. He is the greatest genius and second only to himself. And second only to himself. His name is not mentioned. The fourth member of the game is a gamester of the neighboring inn. സത്യത്തിലെ ആളാണ് അയാള്. Still consider him as the greatest wit, second only to himself. His name is not mentioned. And he is usually heard to claim. He is usually had to claim his intimate friendship with a then notorious gamester Jack Ogle. ജാക്ക് ഊഗിൾ എന്നു പേരായ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ കുപ്രസിദ്ധനായ ഒരു ഗെയിംസ്റ്റർ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹവുമായി എനിക്ക് ഇന്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹി ഈസ് യൂഷ്വലി ഹേർഡ് ടു ക്ലെയിം ഹിസ് ഇന്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വിത്ത് എ ദെൻ നൊട്ടോറിയസ് ഗാങ്സ്റ്റർ ഗെയിംസ്റ്റർ. ആരാണ്? ജാക്ക് ഊഗിൾ. At every meeting, he can be heard reciting 10 couplets from Hudibras. Hudibras is a satire by Samuel Butler. Samuel Butler lived during 1612 to 1680 ആണ്. Written in octosyllabic couplets in 3 parts. ഒക്ടോസിലബിക് കപ്ലറ്റ്സിൽ 3 ഭാഗമായി എഴുതിയ ഹൂഡിബ്രാസ് എന്ന ഈ സാമുവൽ ബട്ട്ലറുടെ കൃതി ഇയാൾ റിസൈറ്റ് ചെയ്യും. കണ്ടോ? എവറി മീറ്റിംഗ് ഹി ക്യാൻ ബി ഹേർഡ് റിസൈറ്റിംഗ് 10 couplets from Hudibras. Hudibras is a satire by Samuel Butler. Samuel Butler was a satirist. He lived 1612 to 1680. ഇത് ഇയാളിങ്ങനെ റിസൈറ്റ് ചെയ്യും. ഇത് ഓക്ടോസിലബിക്കലാണ്. 3 ഭാഗങ്ങൾ അയാൾ എപ്പോഴും ഇൻ 3 പാർട്സിൽ അയാൾ ഒരു 10 couplets അയാൾ ചൊല്ലും. കണ്ടോ? ഈ ഹൂഡിബ്രാസ് എന്നുള്ള ടൈറ്റില് that is taken from Spencer's Fairy Queen. And without book. And he is a hater of modern humor. Modern humor നെ വെറുക്കുന്ന ഒരാളും കൂടിയാണ് അയാൾ. ഇയാളാണ് 4th member of the club. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ ആരാണ്? സർ ജെഫ്രി നോച്ച് ആണ്. സെക്കൻഡ് മെമ്പർ മേജർ മാച്ച്ലോക്ക് ആണ്. തേർഡ് മെമ്പർ ഡിക്ക് റെപ്റ്റൈൽ ആണ്. ഫോർത്ത് മെമ്പർ ഗെയിംസ്റ്റർ ഓഫ് ദ നൈബറിംഗ് ഇൻ ആണ്. അയാളുടെ പേര് പറയുന്നില്ല. ഇനി ഫിഫ്ത്ത് ഈസ് ദ ഓദർ. ഫിഫ്ത്ത് ഈസ് ദ ഓദർ ആണ്. അതായത് ഓദർ ആണ് 5ാമത്തെ മെമ്പർ. He claims that he is the most respected among them. He claims that 5th member is the author. He claims that he is the most respected. He is the esteemed among them. He is the most reverend among them. He is a stalwart of the club. ഈ ക്ലബിൽ അധികായൻ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ഞാൻ തന്നെയാണ്. According to him, others considered him a man of great deal of learning. According to
the fifth member, the fifth member claims that he is the esteemed member of the club. According to him, others consider him a man of great learning, a scholarly person, an erudite person, a man of encyclopedic knowledge, but no knowledge of the world. വലിയ വിവരമുണ്ടെങ്കിലും ലോകപരിജ്ഞാനം ഇല്ല എന്നാണ് മറ്റാള് വിചാരിക്കുന്നത്. ആണോ? ദ മേജർ, നമ്മളെ മേജർ നോച്ചില്ലേ, അയാളെന്ത് ചെയ്യും? സംടൈംസ് കോൾസ് ഹിം ഫിലോസഫർ. ഇയാള് ഫിലോസഫർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇതാണ് 5 മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ക്ലബ്. ഈ ട്രംപറ്റ് ക്ലബിലെ 5 മെമ്പർമാർ ഇതാണ്. ഓർമ്മിക്കണം. Who are the 5 members of the club? The oldest member of the club is Sir Geoffrey Notch. He has the exclusive liberty of stirring the fire. He has squandered his legacy on horse races and cockfighting. To him, every thriving man is an upstart. Second senior member is Major Matchlock. He is an ex-military man. According to him, nothing has happened in Europe worth mentioning, worth recording, since the fight of Marston Moor. He keeps repeating in the club the story of having been knocked off his horse. The third man is Dick Reptile. He is a silent listener. He only laughs at the others' jokes. He brings his 18-year-old nephew to the club. When this young man opens his mouth, Dick usually comments, "I, Jack, you young man think us fools, but we old men know who you are." Fourth member, gamester of the neighboring inn, Steele considers him as the greatest wit, second only to him. His name is not mentioned. ഇയാൾക്ക് ജാക്കൂകൾ എന്നു പേരായ നൊട്ടോറിയസ് ക്രിമിനലുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ഈവനിങ്ങിലും he will recite ഹൂഡിബ്രാസ്, സാമുവൽ ബട്ട്ലറുടെ ഒരു സറ്റയറാണ്. അതിലെ 4 വരി അയാൾ ചൊല്ലും. ഈ ഹൂഡിബ്രാസ് എന്ന ടൈറ്റിൽ എടുത്ത് സ്പെൻസറുടെ ഫാരി ക്യൂനിൽ നിന്നാണ്. പിന്നെ 5ാമത്തെ മെമ്പറാണ് ഓഥർ. അയാൾ ഈ ക്ലെയിംസ് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ദ എസ്റ്റീംഡ് മെമ്പർ ഓഫ് ദ ക്ലബ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം, others consider him a man of great learning, but no knowledge of the world. Major Sir Geoffrey Notch. Major ആണ്, not major. 2ാമത്തെ ആള് നെക്സ്റ്റ് സീനിയർ മെമ്പർ ആരാണ്? മേജർ മാച്ച്ലോക്ക്. മേജർ മാച്ച്ലോക്ക് കോൾസ് ഹിം ഫിലോസഫർ. ഇതാണ് ട്രംപറ്റ് ക്ലബിലെ 5 മെമ്പേഴ്സ്. ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റീല്, പിന്നെ ട്രംപറ്റ് ക്ലബിലെ സ്പെക്ടേറ്റർ, ടാറ്റ്ലർ, ഗാർഡിയൻ, പിന്നെ കവർലി പേപ്പേഴ്സ്, പിന്നെ ട്രംപറ്റ് ക്ലബ്ബ്, അതിലെ മെമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നമ്മൾ മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us stop now. Any doubt, any clarification, you please ask. എന്തെങ്കിലും ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ദ ഓഥർ ഉണ്ട്. ഓഥർ 5 പേരെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബാക്കിയെടുക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ എടുക്കാം. എനി ഡൗട്ട്, എനി ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ, പ്ലീസ് ആസ്ക്. സർ, നമ്മളെ സ്പെക്ടേറ്റർ ക്ലബിന്റെയും ടാറ്റ് ക്ലബിന്റെയും നമ്പർ പറഞ്ഞില്ലേ? നമ്പർ നമ്പർ ഉണ്ടാവും.
അതൊന്ന് പറയൂ സർ. അതായത് ഇയാള് നമ്മള് ഇതില് അതായത് സ്റ്റീൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് 236 papers to the Spectator and 188 papers to the Tatler. 236 ആണ് papers to the Spectator and 188 papers to the Tatler. ഇതാണ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. പിന്നെ അയാളെ സ്യൂഡോണിം ഓർമ്മിക്കണം, ഐസക് ബിക്കർസ്റ്റാഫ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ദിവസം ബാക്കി എടുക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു സർ. ഓക്കെ ഓക്കെ. Body,